لے کر تشریف لائے۔ اب یہ دین اسلام ایسا مضبوط، ایسا مستحکم دستور حیات ہے کہ قیامت تک اسی دین کا سکہ چلے گا۔ وقتی طور پر جو حالات امت پر اس وقت گزر رہے ہیں اس میں امت محکوم نظر آتی ہے، کمزور نظر آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کا رعب بھی ہمارے حکمرانوں کے چہروں اور ان کے لہجوں پر نظر آتا ہے۔ جو قومیں کسی کا رعب اختیار کرتی ہیں، کسی شخص کو اس طرح کا بڑا جانتی ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی آنے والی نسلوں کو کبھی مضبوط نہیں کر پاتی۔ ہمارے مزاجوں میں اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں کچھ چیزیں اس طرح کی رکھ دی گئی ہیں کہ لوگ احساس کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ برادریزم ایک بہت بڑا ایشو رہا ہمارے ہاں۔ میں بڑی درد کے ساتھ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ زیادہ گناہ اور زیادہ جرم اس بندے کا نہیں جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمزوری پیدا کیا؟ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول رحمت کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کر بات کرنی چاہیے۔ احساس کے نیچے دب جانا، پریشان، پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کول پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے، لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ادھر آئیں۔ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے۔ جے کسی ایک باری مولوی آکھیا تو انہوں آکھے یارے کوئی پریشانی والی گل ہے، شکر ہے اسی مولوی ہیں، یہ کوئی پریشانی ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مینے کا نام ہے۔ اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ اوہو تسی تو مولوی بن گئے ہو، پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا، اس نے کہا یار 2 منٹ کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے، وہ دور بھی دیکھا، یہ دور بھی دیکھا۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے
خودداری، عزت نفس، وقار. اسلام عروج دیتا ہے بندے کو. مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے چلے جاتے ہیں. ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے. اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے. اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے افکار کا روب ہوتا ہے. روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے. کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین. بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا. گن مین ہی کوئی نہیں، ہٹو بچو ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر ہی کوئی نہیں، پہرے دار ہی کوئی نہیں. مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے. کدھر ہیں بھائی حضرت؟ وہ کدھر ہیں بھائی؟ ادھر ہی تھے. کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے. کہتے میں کھجوروں کے باغ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین. کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے. ادھر گیا. ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے، جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے. وہ شخص کہتے ہیں عمر سوئے تھے. شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے. شیر جو ہوتا ہے، شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے. شیر جو ہوا کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے اور میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب. اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ڈھیلے پہ بھی تجھے سکون کی نیند ہے. خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں. ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے. وہ اسی غریب لوگ کا بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا. ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا. انہیں بار بار سکھایا ہم نے. خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں. وہ خوددار لوگ تھے. لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. مسلمان نے غالب ہونا ہے. یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نہ یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور حق. کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نیرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں؟ نیرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں؟ نیرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں؟ نہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے. کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، نا پسند آئے، کسی کو نہیں آتی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا. غالب تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی
ख्याल रख कि दुनिया में नमाज वाले नबी का निज़ाम भी कायम करना है। तेरे पास निरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत भी होनी चाहिए। मुसलमान के हाथ में निरी तस्बीह नहीं होगी, ये इनाने हुकूमत भी चलाएगा। इसके अंदर खुददारी होगी। हजरत उमर तहज्जुद भी पढ़ते थे और सवेरे हुकूमत भी करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर सारी रात मदीने वाले की याद में रोया भी करते थे और सुबह उठकर तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के मुनकरों के खिलाफ जिहाद भी किया करते थे। जब तक अपने मिजाज में वो शौक नहीं पैदा होता कि दीन को गालिब करना है, जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। बड़ा सौखा है हमारे लिए भी, आराम से नमाज पढ़े, नफल पढ़े, इबादत करें। और वैसे भी उसे लोग ज़्यादा बड़ा पीर समझते हैं जिसकी तस्बीह ज़्यादा लंबी हो। वो ज़्यादा बड़ा पीर होता है जिसकी पगड़ी ज़रा ज़्यादा बड़ी हो, जुब्बा तगड़ा पहने, उजरे के अंदर रहे, बाहर ना निकले, और अंदर जाएं 2 मिनट के लिए हजरत की ज़ियारत करें, बाहर आ जाएं बस छुट्टी। वो ज़्यादा पीरी मुरीदी हो जाती है। पीर तो बोलता ही नहीं। वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक। इकबाल कहने लगे वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तो तेरा जीना मुश्किल कर देना, वो तेरे ज़माने का इमाम बरहक है, तेरे लिए ज़िंदगी दुश्वार कर। ये क्या बात हुई कि ठीक है जनाब आप मौज करें जो दीन गालिब होने के लिए आया। दीन के मिजाज में गलबा है, दीन की तबीयत में गलबा है। दीनदार छा के वक्त गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर वो करार दिया है, वो वुसअत दी है, वो दर्द दिया है, वो ज़ौक़ दिया है। अपने अंदर से वो बुत तोड़ डाले जो बुत मायूसी फैलाते। उन जगहों से निकल आए जहां इंसान कमजोर पड़ता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ देखें। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालात जितने भी खराब आ जाएं, माहौल जितना भी बिगड़ जाए, उम्मत पर दुश्वारी जितनी भी आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ये दीन इस्लाम है। ये मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। हुजूर फरमाते हैं ये दीन हमेशा कायम रहेगा। और फरमाया एक जमात होगी पूरी मेरी उम्मत की जो दीन इस्लाम के दिफा में काम करती रहेगी, जद्दोजहद करती रहेगी, कोशिश करती रहेगी, हिम्मत करती रहेगी। मेरे अजीज हुजूर ने फरमाया हमेशा ये दीन कायम रहेगा और एक जमात हमेशा इस दीन के लिए काम करती रहेगी। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 साल के बाद तो अल्लाह ज़रूर इस उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा करेगा, ये इब्ने माजा में हदीस मौजूद, जो इस दीन की नए सिरे से तजदीद कर देगा। वो लोग आते रहे, जब हालात बड़े बिगड़े तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आ गए, हालात का रुख बदल के रख दिया। फिर मामलात बड़े बिगड़े तो इमाम शाफ़ई जैसे लोग आ गए, गौसे आज़म जिलानी जैसे लोग आ गए। हालात बड़े बिगड़े तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे लोग आ गए। हिंदुस्तान में जब माहौल बड़ा कठिन हुआ तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी जैसे लोग आ गए। हर सदी के सिरे पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेजेगा। हुजूर का वो गुलाम दीन को नए सिरे से ताज़ा करेगा। दीन के चमन में हमेशा बहार रहेगी, हमेशा नूरानियत रहेगी, हमेशा नूर आला नूर रहेगा। ये काम सिर्फ करने का काम क्या है, ये दीन तो फलेगा फूलेगा। जो आगे बढ़ के खिदमत में हिस्सा डाल लेगा ना, वो अपना नफा करेगा। ये कुरान पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हें इस्तिकामत दे, तुम आगे। और दीन की मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। कोई शख्स समझे कि फ़कत माल से मदद होती है। जब आप वक्त पर आकर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप दीनी इज्तिमात की रौनक बढ़ाते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप किसी दीन के तालिब इल्म का हौसला बढ़ा देते हैं ना, बेटे बड़ी बात है कुरान पढ़ते रहना, ये भी आप खिदमत ही करते हैं। जब आप दीन के बारे में किसी जगह बैठ के अच्छी बात कर देते हैं, यार अल्लाह का फजल है हमारे दीन में ये खैर अल्लाह ने रखी, ये भी आप दीन की मदद ही करते हैं। आप किसी भी जगह किसी भी हवाले से दीन के लिए कोई भी पैगाम देते हैं, कोई भी बात करते हैं तो आप दीन की
یہ ساری خدماتیں دینیاں ہیں، یہ سارا درد ہے، یہ سارا ذوق ہے۔ ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکیں دین کی حمایت میں، دین کی مدد میں، جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے، تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا، لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے۔ آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے۔ ہم نہ ہمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا، بڑا آدمی کرے گا، مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے، اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر۔ حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے، اپنی اور یہ دین غالب ہوگا، غالب۔ یہ مت سمجھے تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی طور، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے، تو ڈر ڈر کے نہ جئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا، اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئیں، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ نے، حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نہ۔ اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔ اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین، جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا۔ اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا، یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا، جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی۔ کہا فاطمہ گھر کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا، اور دین پہنچا۔ دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے۔ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں،
कुछ कर लेने की ठान अपने मिजाज में पैदा करें। कमजोरी आ जाती। अदी बिन हातिम जो थे ना, ये हातिम ताई के बेटे थे, बादशाह का बेटा था, जमाना बड़ा देखा था, बड़े बड़े वजीरों मुशीरों, सारी जिंदगी आला सतही वफूद से मुलाकात हुई। अदी हुजूर की बारगाह में आए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद। तो इस्लाम पर अभी गुर्बत का दौर था, चंद लोग मुसलमान हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी कलमा पढ़ लो। तो अदी कहने लगे मैं तो पहले ही एक दीन का मानने वाला हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उस दीन को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उसमें क्या ये लिखा है कि माले गनीमत का चौथा हिस्सा खा जाओ? कहने लगे नहीं। तो फरमाया खा क्यों जाते हो? अदी कहते हैं चूंकि ये हमारे अंदर की बात थी बादशाहों की, तो मैंने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया, मैंने फौरन सर झुका दिया। मैंने कहा आप बात ठीक कर रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे अब अगली बात भी करूं या रसूलुल्लाह फरमाइए। फरमाया पता है तुम दीन क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये भी मुझे पता है। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया तुम देखते हो कि दीन के मानने वाले गरीब गरीब लोग हैं, तुम देखते हो कि अभी ये कमजोर हैं, तुम देखते हो कि मक्के वालों ने मदीना तैयबा से परेशान करके मुसलमानों को निकाल दिया है। ये गरीबी देखकर, बज़ाहिर इस्लाम की कमजोरी देखकर तुम कलमा नहीं पढ़ रहे? हुजूर फरमाने लगे अदी मकामे हिरा का नाम सुना है? बड़ी दूर था इलाका वो, मकामे हिरा का नाम सुना है? अदी कहने लगे हुजूर सुना है पर वो जगह देखी नहीं। महबूब फरमाने लगे सुन, मैं वो वक्त लेके आऊंगा, मेरा दीन इस तरह नाफिज होगा कि एक औरत मकामे हिरा से ऊंटनी पे अकेली बैठेगी और अकेली आएगी और आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय उसी अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा, रब के अलावा किसी से नहीं डरेगी। ये दौर आएगा। तू देख रहा है कि सिर्फ मक्के पे हुकूमत नहीं दुनिया पे मुसलमान छा जाएंगे। और हुजूर फरमाने लगे किसरा का नाम सुना है? कहा हुजूर वो तो बाजार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया उसके इलाके भी फतह होंगे, वो खजाने मुसलमानों के पास आएंगे। और फरमाया तू तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया आदि एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा लोग देने निकलेंगे, लेने कोई नहीं आएगा। अदी कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी ज्यादा दौर नहीं गुजरा, अदी रोया करते थे, हातिम ताई के बेटे अदी रोया करते थे और रो के बताया करते थे लोगों वो जो हुजूर ने फरमाया था ना बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आंखों से आती देखी। मैंने उस तन्हा औरत को हुजूर सैयद आलम की पेशन गोई के मुताबिक बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और अदी कहने लगे वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के खजाने फतह होंगे, फरमाया वो जब फतह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे तीसरी पेशन गोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था भाई ले जा, मैं तो रात को दे के आया हूँ। लोग देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये मौलवियों की वजह से, पीरों की वजह से, सियासतदानों की वजह से नहीं छाएगा। ये क्यों छाएगा कि अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये इसलिए छाएगा कि अल्लाह ने भेजा ही हक के साथ है, ये आया हक के साथ है, लिहाजा छा जाए। हक हमेशा छा जाया करता है। और वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल खुद ब खुद छुप जाता है, और बातिल होता भी मिट जाने के लिए। बस ना ये दीन छा। हजरत खुबाब बिन अल अर्थ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हमें बड़ी तकलीफ दी कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा सताया। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना काबा के साथ एक चद्दर लेके आराम फरमा रहे थे, हम हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाए, तंग बड़ा करते हैं, हुजूर आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। तो
हुजूर उठ के बैठ गए, फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको गढ़ों के ऊपर रख के ना तो आरों से काट दिया जाता था, वो 2 टुकड़े हो जाते थे। फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि लोहे की कंघियों से उनका गोश्त नोच दिया जाता था, हड्डियां तक जख्मी हो जाती थी, सी नहीं करते, जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। कहा खुबैब थोड़ा सब्र करो, और फिर हुजूर फरमाने लगे खुबैब ये बात याद रखना, जो दीन मैं लेके आया हूँ ये गालिब हो के रहेगा, ये गालिब होगा, गालिब। वो अबू सुफियान जो मैदान उहद में कहते थे फलां भी हमने मार दिया, फलां भी मार दिया, जब 10,000 का लश्कर लेके नबी पाक गए थे ना दोबारा वापस, 10 सालों में 3 लोग लेके हुजूर मक्के से आए और 10,000 का लश्कर लेके जब दोबारा गए ना, अबू सुफियान कहने लगे लड़ना ही नहीं, क्योंकि जिस शान से मासूमे आमना आए हैं लड़ने वाली बात ही कोई नहीं, ताकत ही नहीं, आंख नहीं मिला सकते तो हाथ कैसे उठाएंगे। लेकिन पता है हुजूर का तरीका क्या था, स्याह इमामा था, ऊंटनी पे बैठे थे और गर्दन महबूब ने इतनी झुकाई थी कि वो ऊंटनी की गर्दन से लग रही थी। इस शान के साथ हुजूर दाखिल हुए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अपने अंदर ना थोड़ी सी आप 24 घंटे दुनिया कमाएं, कोई मना नहीं करता, माल कमाएं, जायदादें बनाएं, हलाल कमाएं, जितना मर्जी कमाएं, लेकिन ना कुछ थोड़ा सा अपने आप को दीन के लिए, सिर्फ माली तौर पर नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया कि सिर्फ माली तौर पर हम समझते हैं दीन की मदद कर दें। अगर आप अपने पुत्र को नमाजी बना चुके हैं तो एक काम आपने दीन की खिदमत का कर लिया। अगर आपकी बेटी पर्दे की आदी हो गई है तो आपने दीन की खिदमत में एक हिस्सा डाल लिया है। अगर आपके घर के अंदर आप उन सारी चीज़ों को बैन करने में कामयाब हो गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद भी दोज़ख से बचो, अपने अहले खाना को भी बचाओ। अगर फाहशी और यानी का रास्ता आपने अपने दरवाजे के बाहर रोक दिया है तो आपने दीन की खिदमत कर ली है। अगर आप अपने दोस्तों को नमाजी बनाने में कामयाब हो गए, अगर आप चंद लोगों को कुरान पढ़ाने में कामयाब हुए, तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा आपने दीन में शामिल किया है। करने का काम यह है कि अपना अपना हिस्सा अपनी अपनी खैर दीन में मिलाएं, जद्दोजहद करें, कोशिश करें। 2 जुमले बोलकर, जब कोई बंदा कह रहा हो ना जी बड़ा मुश्किल है दीन पे अमल करना, तो उसे कहें दीन पे ही चलना तो आसान है, दीन पे चलना ही तो आसान है। जब बड़ी दीन मुखालिफ बातें हो रही हो तो वहाँ सारी बरादरी इकट्ठी बैठी है ना, बच्चे के दिन रखे जा रहे हैं, तो मैं दीन की खिदमत बता रहा हूँ क्या क्या करनी है। बेटे के दिन तय हो रहे हैं तो कोई कहता है कि मामू को मना लो नाराज है, चचा को मना लो नाराज है। ये मैं अपना दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूँ। दीन की खिदमत ये है कि एक बंदा बीच में से बोले, वो कहे ओ शादी में कोई गैर शरई काम ना करना, सबको मना रहे हो तो कहीं रब रसूल को नाराज ना करना। ये तेरी दीन के लिए खिदमत हो जाएगी, ये तेरी दीन के लिए खिदमत हो जाएगी। वो जिस शख्स ने जाते जाते रास्ते में कहा था ना हजरत अब्दुल्ला मुज़नी को कि मैं एक मदीने में चांद चढ़ा देख के आया हूँ, कि जिसके करीब से जो गुजरता है उसे भी नूर मिलता है, तो उसकी एक बात घर कर गई, जनाब अब्दुल्ला मुज़नी मदीने वाले के आशिक हो गए। आप कह दें, बात फैल जाएगी, अल्लाह उसे फैला देगा। अपने मकाम पर बैठकर अपने मैं फैक्ट्री के मालिक से कहा करता हूँ कि तू ना मस्जिद ज़रूर बना छोटी सी, दफ्तर वालों से कहा करता हूँ कि यहाँ ना नमाज बाजमात का बंदोबस्त ज़रूर कराओ। मैं कहता हूँ ये सारे दीन के काम हैं। आप अपने हल्का या सर में कहें यहाँ नमाज बाजमात होगी, यहाँ सवेरे आते पहले तिलावत होगी, यहाँ पहले कसीदा बुर्दा शरीफ, आप कोई खैर के काम में अपना हिस्सा डालते रहें। इंशाअल्लाह यहीं से चिंगारियाँ बनेगी, यहीं से इनकलाब बर्पा होगा। और इमाम जाफर सादक के कॉल पर अपनी बात समेटूंगा। किसी ने कहा था मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, तो फरमाने लगे सौखा हाल है, तो दीन पे अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होनी शुरू हो।